औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। अवामिर व नवाही तज़किरा शुरू सा अवामिर तेरशवी लका आमिनू नवाही से तेरशवी दी ला तकून अव्वल काफिर वला तश्तरू बिआयाती ला तल्बिसुल हक़ ला तक्तुमुल हक़। नन ज़मुंगा ज़ेर बहस ते आयत 43 पदे के दुआ अवामिर दी इक़ामतिस सलात व इताए ज़कात। द्रे अवामिर दी और द्रेम वरकऊ मअर्राकिईन। इक़ामत खो मख़के वेले शेर युक़ीमून सलात ज़ेल के मुंग वेलू चे अक़ामत सलात दे तो वही चे द सलात द टोल शुरूत फ़राइज़ मुस्तहब्बातो एहतमाम कवल खुशू और खुजू एहतमाम कवल दा इक़ामत ते। कुरान मजीद के द सलात ज़िक्र निश्तर महज चितासु मुंज़ उगे न द इक़ामत सलात हुक्म दे और दा के सड़े जम की न पदेवा नेवा डेर लुए यो मजमून जोड़शी च कुरान इक़ामत सलात हुक्म कम कम ज़ाय कर रहे अक़ीमुस्सलात द वाज़ द पारा दा मजमून जोड़ावल पगार दे और दागे सबब ज़ाहिर बलम दादे चे अक्सर मुवाहिदीन बेलमाजी ये हक़ परस लेकिन बेलमाजी गई तो खदारा च सड़े गीत द मानज़ द एहतमाम ख़बरों की और द कुरान नवरतों की और ब्याग मौक़े व मुगूरी च कुरान मजीद इक़ामत सलात और दीताए ज़कात हुक्म यो ज़ैकर दे सलात यो द असलाफ़ पर नज़र के दे और यो सलात आग दे च अगीता अहल कुरान सलात वही अहल कुरान आगा चाहते वही च अगी कुरान दलील गणी और हदीस दलील न गणी ते अहल कुरान वही मुनकरीन हदीस और तम आम तौर वायु अहलुल कुरान पनुम बाने डेर शे खलक दे असल के दाखलक कुरान हम न मनी अजान ले मौजूद खबार के दागी पनीज़ बानी मुंज सशेरे द मुसलमानानो इज्तिमाइयत दा सलात निज़ाम द इज्तिमा दी तो सलात वही और दागे निज़ाम द चलोल द पारा द कमसी ज़रूरत चले द पैसे नागे तागी ज़कात वही और ब्या हज दे तो वही चपकाल के उज़ल उम्मत मुस्लिम दे खपल मरकज़ के जमशी चपखपल मसाइलो गौरुकी ले यशहदू मनाफ़िअ लहुम दा मतलब अखली और दा खलक चिकल जमशी न क़ुरबानी दागी द खुरास का इंतज़ाम दे उदा टिक दे और ख़त तावील दे इनकार न कहूँ सवाल लाए दा तावील असलाफ़ के चाकड़ दे तो सहाबे किराम नवाखले तरदे ज़माने पूरे द परवेज़ नमक के दा तफसीलात चाकड़ी दा फितने दे तस्करा या दी बहस ज़रूरी पर दे बांधे दे चीज़मुंगा नवे नस्ल तकरीबन दगे तरफ तरवान दे नवे नस्ल न आवाज़े बल्कि दीनी मदरसों तलबा उलमा के मदा मरज़ रागले दे द पारा खुदारा चे द इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह किताब अर्रिसाला निसाब के दाखिल अगलिश दा बुनियादी खबर दा दाखिल इल्म द पारा दा किताब निसाब के दाखिल अवल पगार दी अर्रिसाला द दे द पारा चे अगीद सुन्नत शरई आइनी हैसियत पेजनी सुन्नत और हदीस दागे द मकाम द पेजन गलो द पारा दा अव्वलीन किताब दे द इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह खुदा बाला की चीज़ मुगना मसलकी तासुब उजी मसलकी तासुबात तुम हद पूरी दी चे यो हनफ़ी बल चा पसी मुझ न कही गैर हनफ़ी पसे और गैर हनफ़ी प हनफ़ी पसी मुझ न कही दागा मतलब दा है जे गोया के इस्लाम हो दो कुफर झगड़ा यो आलिम हो के यो सड़े दो इख्तिलाफ पर हदूद न पुई कि न सड़े बगीले चान होगी
دا خو اجتهادي امور دي، دې کې اختلاف داسې شی نه دی چې ګنې سړی دی د هغې په بنیاد باندې یو بل نسخي کټي جدا کړي. نو بار کې دا نظام صلات او بیا نظام زکات او نظام ربوبیت د پرویز کتابونه چې تاسو وګورئ، لیکن دا ټول دا یو شی دی چې بس دا یو داسې سسټم دی او دا دی او دا دی او دا دی. مختصر خبره دا را چې دا په کومه معنی باندې تاسو صلات و اخلی، په کومه معنی زکات اخلی، په کومه معنی حج اخلی او په کومه معنی قرباني اخلی، دا چا اغستی را د پرویز نه مخکې. یا خو به دا وی چې نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخلې تر پرویز تر زمانې پورې څوک مسلمان نه و، هر څوک په قرآن پوهېدو. ښه کمال دا چې د هغه بعضې نظریات نن خلکو خپل کړي دي، حق پرستو خپل کړي دي او تا ته یې په داسې رنګ کې پیش کړي چې ته بیا ډوبویږې نه. نو د هغې فتنو نه هم ځان خبرول ضروري دي. اقیمو اقامت تاسو مخکې ویلی دی، صلات هم تاسو ویلی دی، د هغې معانی مطالب تاسو مخکې ویلی دی د یقیم الصلاة یقیمون الصلاة په ذیل کې. دلته کې مونږ سره چې کوم نوې ټوکړه ده د آیت نه هغه دی آتو الزکات. زکات او عشر دا دوه جدا جدا څیزونه دي. زموږ علما هم دې کې فرق نه کوي، ځکه عشر هم زکات دی که نه، عشر هم زکات دی، دا ښه خبره ده. لیکن زکات په مال کې او عشر د ځمکې په پیداوار کې. نو ښه دا ده چې مونږ هغه اصطلاح واخلو کوم چې اسلافو نه را روان ده، الزکات والعشر. دې کې فایده ده. اکثر و بیشتر مونږ ګورو دا چې کوم خلک هغې قرآن و حدیث واقفیت نه لري، نو کوم 2% زکات چې دی په نقدیت کې ورکوي، هغه 2% زکات دی په ځمکه کې ورکوي. او دا غلطي زمونږ د علماو د طرف نه کېږي چې مونږ په منبر د دې وضاحت نه کوو. پکار دا چې مونږ د دې وضاحت وکړو چې دغې ته عشر او نصف عشر وایي، او کم د نقدیت کې چې کم وي نو هغې ته زکات وایي. د نقدیت دپاره حولان حول شرط وي او نصاب کېدل ضروري وي، او د ځمکې د آمدنۍ دپاره آمدني ضروري ده. آیا د هغې څه نصاب شته که نشته؟ نو په هغې کې یو حدیث خو دغه دی چې د ځمکې نه څه څه روزي نو په هغې کې عشر یا نصف عشر شته، او دغه د احنافو مستدل دی چې ځمکې نه هر څه روزي مقدار یې نه دی ښودلی، ما سوا د خضرواتو نه، نو په هغې کې عشر یا نصف عشر شته. لیکن تفصیلی احادیث تر په دې کې چې په هغې کې دا ذکر وي چې د 500 اوسق نه کم نو په هغې کې عشر یا نصف عشر نشته. اختلافي مسله ده. گویا کې د نورو ائمو په نیز باندې د ځمکې دپاره هم نصاب د پیداوار شته. خو ځان لږ وره اهل علم یې تاسو دواړه لارې ته وښودلی شي، ستا په کم باندې اړه اوبسکي نه هغه اخیستی شي. دې ته څه داسې اختلاف نه وي چې دا تلفیق دی. بعضې خلک یې تلفیق وایي، ته یې تلفیق کوئ، تلفیق نه کوو، صریح دلیل پسې تلل پکار دی. تلفیق خو دې ته وایي چې سړی د خپل طبیعت د خپل اسانتیا د راوستلو دپاره هغه څیزونه سهولتونه راواخلي. په ټولو مذهبونو کې څوک چې داسې کوي نه خو مجرم دی، هغه سړی ملعون دی. دا نه دی مطلب، داسې یو خبره خورشي دا تلفیق کوي، دا حجي په دین کې دا تلفیق نه دی. تلفیق به هغه صورت کې چې ته سهولتونه را جمع کوې ځان ته. دلته سهولت نه دی مقصد، دلته مقصد دا دی چې تحقیق باندې عمل وکړی شي. تحقیق سره ته د اوښانو چې کوم نصاب وایې یا د غویانو کوم وایې، دا هم په هغې حدیث کې دی چې لیس فی ما دون 5 اوسق عشر. د هغې دا دویمه حصه ده چې په دومره کې اوښانو کې دومره دومره. سوال دی چې رستنی حصه باندې عمل کوئ، په مخکنی نه کوئ، مخکنی حصه باندې هم عمل وکړئ. مقصد د دې خبرې دا دی چې ته دغه وکړه یا دا وکړه. اهل علم ته خبره مخې ته کول پکار دي چې بایګانو دا مسله داسې اسانه نه ده چې تاسو ګڼئ. دې کې اوس هم د بحث مجال شته دی. دا بحث ولې نه کېږي؟ د هغې وجه صرف دغه ده چې مونږ تن اسانه شوي یو. ښه ده چې تحقیق وکړی شي او چې کوم څیز زیات اقرب دی قرآن و سنت ته، په هغې د عمل وکړی شي.
نو زکات او عشر کې دغه فرق دی. آتو الزکات، زکات ته زکات وي. عشر او نصف عشر خو اسانه ده. عشر معنی 1/10 اور نصف عشر 1/20. عشر او نصف عشر 1/20 تا هغه کې هم بعض غلطه کوي زمونږ زمیدارونه. هغه دا کې چې کله آمدنی راشي نو د هغې باندې په دغه چې کومه خرچه شوي په فصل اته منها کوي او بیا په باقي کې زکات ورکوي. شرعي لحاظ سره دا غلطه ده. د ځمکې د کل پیداوار نه به عشر یا نصف عشر ورکولی شي. دا خبرې موږ به ډېره مخکې کولې، بیا خلکو تنقیدات شروع کړل. نو ما یې چې ما خو پرېږدی او تاسو خو څه لوستي نه دي که نه. اردو کې یو کتاب دی معارف القرآن وایي هغې ته. دلته بیا یو صاحب و نو هغه ته ما معارف القرآن ورکړه، بیا دلته وګوره بیا توبې وباسه لږ. دا خلکو خپل یو ذهن دی چې دا خو جې پې خرچ شوي دي. وایي دا خرچ شوي چې وی په دې کې به زکات دي که به نه. دا رقم دی نه خرچ کړی، دا هم د الله ورکړی شوی مالو، بیا دا هلته جمع که که نه. دا د ځانه بس باخي الوزوي، نه کتاب ته ګوري، نه په حوالې باندې ځي، نه حدیث ته ګوري، نه قرآن ته ګوري. مطلب چا چې ذهن کې سراشي بس هغې نه دین جوړ کړي. نو زکات او عشر کې فرق کول پکار دي. زکات په نقدیت کې او د ځمکې په پیداوار کې هغې ته زکات نه وایي شرعاً، اصطلاحاً هغې ته عشر یا نصف عشر وایي. او زکات ته ولې زکات وایي؟ هغه دی اصل الزکات النمو الحاصل عن برکت الله تعالی. مفردات کې امام راغب لیکي اصل الزکات النمو الحاصل عن برکت الله تعالی. دا کتاب ځان له واخلې دا ګوره مفردات دی، دا قرآن ډېر ښه حل کوي. خو دا چې دې جلدونه نه دي، بس مختصر کتاب دی نو خلک وي دی کې بس نه. زما یقین دا چې که سړي سره بل څه کتاب نه وي د قرآن دپاره او صرف دا مفردات وي ورسره او د کې علم وي نو انشاءالله قرآن دی په دې حل کولی شي. داسې ځای به نه وي د قرآن مجید چې هغه به د نه وي څېړلی، خدا کتل غواړي. الله تعالی چې کم برکت اچوي په څه څیز کې، النمو الحاصل هغې ته وایي زکات. ويعتبر ذلك بالامور الدنیویه والاخرویه. د زکات تعلق کله امور دنیوي کی او کله امور اخروی کی. یقال زکا الزرع یسکو اذا حصل منه نمو وبرکه. عرب زکا الزرع وی دې سمانی معنی دارا چې کله په فصل کې برکت راشي، نمو راشي، ډیروال راشي، نه وخت کې عرب وی زکا الزرع. فصل چې کوم دی هغه ډیر شي. وقوله ایها ازکا طعاما. کله چې مونږ وایو چې اصحاب کهف وایي که نه چې لړ شی پیسې ورکوي نو وګورئ چې ایها ازکا طعاما. د ازکا څه معنی ده؟ حلال. ازکا طعاما هر چانه خوراک مه راوړئ، زکات والا صاف ستھرا خوراک راوړئ. دې کې ډېر تنبیحات دي سړی چې پې سوچ کوي. زمونږ دا غریبانان خلک چې که نه الله دې ټول مالدار کړي په خپل فضل، دی کله کله ځان دوکه کوي، لږې پیسې ورسره نو څښه انګور به راخلي نو په دې څه کوي؟ مې خوره که نه بس الله یې تعالی پیسې درکړي چې ښه واخیستی شي. خو د هغې څښه نه ښه ده چې تش تور راشي کور ته. مونږ ډېر ځله تش تور راغلي یو، ځکه چې څښه یو شی ته اخرو په بچو باندې د هغې نه خو بل شی جوړ کړي. اوس بیا ډاکټر پسې ګرځه. نو ازکا زکاوت زکات چې کوم دی دا خوراک کې ډېر ضروري دی، صاف ستھرا شی پکار دی. ما ډېر تعلیم یافته لیدلي انګور والي وینځي راوینځي نه، هلته ورته لاندې دي ټکه 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 ټکه. زموږ یو دوست دی، زه ورسره تللی وم نو انګور ما ته یې تعالی انګور اخلم میزه والا کېناست وي دا خورو نو میزه خو داسې نه خورم ته یې خوړی شي وخوره. ما ته ویلې مې دا خو بازار دی دلته کې خو دا د خشنو د 100 د بل څه دوړې دي، اول خو دا صاف ستھرا که که قرآن چې فرمایلی دي خوراک چې کوي نو حلال او طیب خورئ. طیب کې ظاهري پاکوالی مراد دی. هغې دا وایي چې څوک
शिरकी खुराक नहीं। अय्युहा अज़का तामन, सूरह काफ आयत 19। इशारतुन इला मा यकूनु हलालन ला युस्तौखमु उक़बाहु, दा इशारा देता चे दा ब हलाली और दे अंजाम चे कम दे, दा हराम नहीं अंजाम बे नहीं ख़राब। वमिनहु ज़कातु लिमा युख़रिजुल इंसान मिन हक़्क़िल्लाहि ताला, दा ज़कात लफ्ज़ हम दे ज़का न दे आगे यो चीज़ कम चाहिए और मालदार सड़े रोबासी दखपल मालना और अल्लाह दपारे वर्कई गरीबानानुल्ला दानु में वले वले यखरे लिमा यकून फ़िहा मिन रजाइल बरकते, यो खुदा चे पदे के द बरकत और द डेरे दो उम्मीद दे। यानी ज़कात चवर कि न दागे दो मफहूम शो, यो माल साफ शो और द्वैम दा च दा अल्लाह द ज़ात न उम्मीद दे च दे के वर नमो और बरकत राजी अकम चे बाकी पाते रहे दा बडीरी बज़ाहिर ख्वा कमी की, लेकिन अल्लाह गेल नुम दा से मुतयन कर दे च दागा वादरा और डीरी की असोक च ज़कात वर गई दागी माल डीरी की, असोक च ज़कात न वर गई दागी माल कमी की। या खुदा दे या औल तज़कियत नफ्स, पदे द इंसान द नफ्स द लालच और द हिर्स इलाज की ज़कात ए तनमियतहा बिल खैरात वल बरकात, और याद आवी च औलहुमा जमीअन, द्वाड़म मुराद की दिशी दुनिया आखिरत दा इमाम रागिब रहमहुल्लाह माना करे दा ज़कात वातु ज़कात वाक़ीमुस्सलात एहतमाम द मांज़ कवे, द मांज़ पे एहतमाम बांधे इंसान की खुजू खुशू तवाज़ो राजी। लेकिन दाल आगे च सड़े मुँज़ पीजनी च मुँज़ न पीजनी न फ़वाइलुल लिलमुसल्लीन, मुँज़ कई सड़े लेकिन मुतवाज़िअ नहीं, मुँज़ कई सड़े लेकिन इत्तेहाद इत्तेफाक न पीजनी, मुँज़ कई सड़े लेकिन मुसावात न पीजनी, मुँज़ कई सड़े लेकिन दमशर इत्तिबा पकी नहीं, मुँज़ के दन नौ वरसदी यो इमाम पसे दागा पावास्तल है कि इख्तिलाफ न कवल मनसूसी चीज़ के इख्तिलाफ न कवल, इत्तेहाद इत्तेफाक सर्रातल बराबर और द्रेदल टोल खलक योशान दियो इमाम पावास कता पोर्त की दियो सड़े चागा दमून द हिकमतून न बेखबर न फ़वाइलुल लिलमुसल्लीन, और दमून द टोल न लवे तालीम सरे दा अल्लाह मख के ऐज़ो नियाज न राजी जुमात की मुंजुशी बार न राजी पदी वजह अल्लाह दा अहकाम नाफरमानी की दा सलात पदे माने च वागस्तेशी न फ़ायदा वही कना से आम आदत वागस्तेशी न ब्याद आगे से फ़ायदा नहीं। तो दारेंगे ज़कात ज़कात के हम मुंगता द माल द कुर्बाने द मुसलमान द ज़रूरत द पूरा कवलो और द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अहकाम द पूरा कवलो तरगीब और तालीम रा कोलिश एहतमाम द मांज़ कवे और ज़कात वर कवे। ज़कात त पारा तो कुरान मजीद इस्तेमालात से तो गोरे दा मुख्तलिफ़ मानू वान राजी यो खुद ज़कात आगा मानदा कम जिमको दल तक ज़कात मफरूज़ आगा ज़कात चागा फ़र्ज़ दे नागेदा ज़कात वही ज़कात पदे इस्तिलाही माना वाने कुरान के गण ज़ायरा गले दे कम से चवात ज़कात वही अल तक दगा मुरादी दाखुल बे माना दा द्वेम माना बराअत खलासे निजात जुदा के दल लेकिन सूरतुल बक़रा 174 के राजी वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम अल्लाह वलदी तस्किया न कही तो मुशरिकान और तस्किया न कही स मतलब द अज़ाब ने न बच गई द अज़ाब ने बरी कही ना तो सज़ा न बरी के दल तो देदा पारम कुरान मजीद द ज़कात लफ्ज़ इस्तेमाल तो देदा पारम खी किताब दा मुफरदात द इमाम रागिब दे पदे गण किताब नश्ता लगे द हयरी वजूहुल कुरान दे तो दामगानी किताब दे अल-अशबाह व नज़ायर तो हाफिज़ इब्न जोज़ी किताब दे अल-अशबाह व नज़ायर दारेंगे दो मजदुद्दीन फ़िरोज़ाबादी किताब दे बसाइर ज़वित तमीज़ फ़ी लताइफ़िल किताबिल अज़ीज़ योबल किताब दे आगे तो उम्दतुल हुफ़्फ़ाज़ वही अगर बेहतरीन किताब दे सलोर जल्द के और ख़ किताब ना पदे उन्वान माने मिलावी पर ये टॉपिक बांधे अदा बायत च सड़े देन खबरी दे सरा कुरान मजीद आसान जमागण दोस्तान दी आगी जमावनी दुआगा ने कही
او د هغې وجه اللباب وښیي چې تا کم ځای کې لومبنی لفظ په کومه معنی استعمال کړی دی نو مونږ هغه ځای کې ستا لباب هغه ټول عبارت لیکلي نو مونږ چې ځو ټول قرآن ګورو نو بیا مونږ ته معانی کې اشکال نه پیدا کېږي اشباح او نظائر دا مشکل علم دی که نور څه نه نو کم سے کم اللباب خو عام دی هغه دی وکتی شي دا کتاب هم عام ملاویږي دا کتاب چې موجود وي د اردو ترجمه هم راغلی ده المفردات د دې اردو ترجمه هم شته یو جلد کې هم شته دوه جلده کې هم شته هغه دی ولوستی شي دا بصیرت پیدا کوي په قرآن مجید کې ها نوم خو رانه هېر دی وروسته به ورته نوم وښیم انشاءالله یو بل کتاب اوس راغلی ډېر غټ داسې تقریبا دومره ځای کې راځي الکلمة واخواتها په نوم باندې هغه ډېر ښه دی لیکن د هغې ترتیب پته لګي نه چې څنګه ورکړی دی فایده اخیستل د کتاب نه ډېر مشکل دی لیکن د کتاب ډېر ښه دی خو فایده اخیستل د هغې نه مشکل دی یا به ورسره مونږ عادت نه یو او یا بل څه مسله وي او بار کیف دا ښه کتابونه دی په دې موضوع باندې دا مغانی حنفي عالم دی اور ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی الوجوه والنظائر الاشباح والنظائر المفردات بصائر ذوی التمییز خو ډېر غټ کتاب دی او کې ډېرې فایدې دي د هغې یو جلد د قرآن مجید د مضامینو په خلاصه لیکلی دی آخري یو جلد وی په قصص القرآن باندې لګولی دي او میانځ کې دوه درې جلدونه هغه په اشباح و نظائر باندې دي دا د قرآن مجید دپاره وسایل دي چې دا موجود وي سړي سره نو کار ښیي نو یو راځي دا د زکات فرض په معنا دویم براعت تزکیه صفائی هغه هم صفائی ده چې د عذاب نه بچ کړي نو صفائی ده دارنګې هم په دغې معنی باندې سورة النساء کې الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء کسان ته سوچ نه گئے چې یزکون انفسهم چې هغې ځان پاکۍ د هغې څیز نه کمې چې کړی ده منافقین یادوي تزکیه کوي د نفس وایي ما دا کار نه دی کړی زه دې نه بری یم ما کوم ځای د الله او د رسول مخالفت کړی دی الله وی دروغ وایي داسې سورة الکهف کې راځي 74 کې قتلت نفسا زکیتا تا یو داسې نفس قتل که چې پاکو بریو د قتل نه قتل خو به ته د قتل په بدل کې کې دا تا ولې قتل کو او دریم معنا دی راځي اصلاح خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها سورۃ توبہ آیت 103 ته تزکیه معنا دلته کې مفسرین څه کوي ته د دې اصلاح کې په دې باندې د انسان د لالچ او د حرص اصلاح پسې کېږي په دې کېږي چې د هغه د مال نه زکات وباسلی شي او دا د حکومت کار دی په زبردستۍ هم اخیستی شي سیدنا ابوبکر صدیق په زبردستۍ اخیسته که نه مسیلمة الکذاب چې کله یا مانعین زکات چې کله انکار وکړو هغه په زبردستۍ اخیسته او که نه اخیسته زکات د حکومتونو کار دی خو زمونږ حکومتونه دومره خراب شوي دي چې هغې هر څه کې سیاست داخل کړی نو فریضه ته پاتې شوې ده اقامت صلات او ایتاء زکات دا د حکومت په فرایض اولین کې وو الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکات لیکن هغه اهم فریضې د صاحبان نه پاتې شوي دي هکه څوک یې کوي ناسې ګپ ولګوي عرب دې لحاظ سره ښه دي چې هغې نظام صلات قائم کړی اذان سره فوراً دکانونه بند شي خو کله کله بل چلم کېږي دا پاکستانیان کوي چې څنګه اذان شي نه پاکستانیان پکې دن نه پاتېږي او شټر لاندې بند شي او ژرنده شي هغې دننه خپل کار کوي دا زموږ ډېر عجیب او غریب تربیت کېږي په دې ملک کې چې هر ځای کې خپل ځان ښیه داسې غلطي کوه چې خلک پېژني چې دا پاکستانی ده تقوا خو شته نه که نه صرف نام و نمود د نمایش دی که نام و نمود او نمایش ختم شي او صحیح تقوا راشي نو بیا که سړی پاکستانی دی او که غیر پاکستانی دی دی چېرته روانې نه کوي تاسو چې لاړ شئ خپله هم سترګې ښکته چې زه څنګه ځان ته پاکستانی ووایم حرمینو کې چې روانې کوي نه پاکستانیان کوي
او بل رویه دا هی ته ووایه دا مسلمانان بس دي بل څوک مسلمان نشته دی په دنیا کې. دا یو ډېر غلط اصول دی د خلقو، ډېر غلط طریقې ده. تزکیه کیږي د نفس په دې باندې. څرنګه سورۃ فاطر 18 آیت کې راځي ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه. ومن تزکا چا چې نفس پاک کړ، نفس څنګه پاکیږي؟ په اوبو یې وینځي که اصلاح یې کوي؟ چا چې د نفس اصلاح وکړه فانما یتزکا لنفسه، نو یقینا د اصلاح کوي د خپل ځان د فایدې لپاره. دا اصلاح کیږي د خپل ځان د فایدې لپاره. دیو جن هغې لیکي چې ومن اصلح فانما یصلح لنفسه. او کله حلال ته وایي کوم چې وختي مونږ ویل فلینظر ایها ازکا طعاما، لکه سورۃ الکهف آیت 18 کې فلینظر ایها ازکا طعاما. کله دې معنی راځي تزکیة النفس، یو داسې نفس چې هغه زکی وي، صاف ستھری. تزکیة النفس والذین هم للزکاة فاعلون، هغه کسان چې هغوی د نفس تزکیه کوي. دیکھیے اختلاف دی بیا چې آیا زکوٰۃ فرضی مراد دی او که زکوٰۃ فلانه مراد دی. اب انشاءالله بل ځای کې ووایو خبره. شپږم دا راځي د صدقې په معنی باندې وحنانا من لدنا وزکاة. سورۃ مریم آیت 13 وحنانا من لدنا، دا مینوا یو محبتو زمونږ د طرف نه، وزکاتن او دا یو صدقه وخ. مفسرین معنی کوي ای صدقتن تصدق بها ابواه. د دین ته وقف کړه که نه، یحیی دین ته وقف کړه نو ځکه هغه ته زکات وایي. وم د دې معنی راځي الطهارة من الذنوب، د ګناهونو نه پاکوالی. ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. کدا الله فضل نه په تاسو داغه رحمت، نو تاسو کې یو کس د ګناه نه بچ کړي. لیکن دا د الله رحم دی، دا الله کرم دی چې ډېر خلک د ګناهونو نه بچ کوي. کله کله خلک تزکیه کوي د چا تعریف وکړي، ښه خبره تعریف بده خبره نه ده، خو یو دا چې د چا په مخ د چا تعریف نه کوي، دا ښه خبره نه ده. احث التراب علی المداحین، یو سړی چې ډېرې مدحې کوي ستا په مخ کې، نو دا خطرناک سړی دی. د ځان ساتل پکار دي. په د خاورې واچوه، یعنې دې باندې سر مه خرابوه، په دې یقین هم مه کوه، دا ګپ دی. تعریف هغه چې هغه یو سړی ستا په غیر موجودګۍ کې وکړي. البته د یو سړي د تعارف دپاره د هغه تعریف کول د خلکو مخ کې دا ځان له مثلا هغه شان خو ته خپل تعریف هم کولی شي چې خلک دې نه پېژني. لکه سیدنا یوسف علیہ السلام ځان ته امین ویلو، دی ویلي چې زه په دې ښه پوهېږم. دا داسې دعوه نه وه چې خپله لویي کوله. خو بهر کیف د چا تزکیه وکړې ته نو سنت طریقه خلقو پرېښې ده، هغه دا چې لا ازکي علی الله احدا، دا ویل پکار دي. ورپسې دا ویم د دې لپاره په سنت کې چې هسې نه مونږ چېرته خپل شیخ نبوت ته ونه رسو. نن ټول رسول یې غم مه کوئ، پوه شئ. نن داسې خلک ډېر کم دی چې هغوی واقعي خپل شیخ د انسان په د عام انسان په حیثیت ساتي. د ټولې دنیا خوشحالی، د ټولې دنیا کمالات دا به د هغه په ذات کې جمع کي، او بیا ورپسې هم وایي که نه چې څه عجیبه نه چې الله ټول مخلوق ټول صفات چې کوم دی په یو انسان کې جمع کړي. لیس علی الله بمستنکر. ناشنا نه ده چې دنیا ټولې خوبې یو کس، ناشنا نه ده، خوشته نه داسې وی. د الله د قدرت نه ناامید نه یو، لیکن داسې نشته. دې څیزونو کې غلو نه ځان ساتئ. یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو مه کوئ، جایز مناسب څه کولی شي بس هغه وکړه. په دې خلک ډېر زیات خوشحالېږي. دا خوشحالی مشالی پرېږدی په دې باندې، دا جرم دی، دا ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به تعریف وکړو نو فرمایل به لا ازکي علی الله احدا. دا الله مخکې چې داسې تزکیې نشم کولی، ولې اصل بنده خو د الله دی، ما ته څه پته.
ما دخوا ظاهر معلوم دی چې دا څه دی ته کور څه کوي تنهایی کې څه کوي لین دین یې څنګه دی معاملات یې څنګه دي نو دا چې کوم تصور دی زموږ د شیوخو د تقدس د هغې یا د هغې دا شرعاً ګناه دی ته نه ځان وساتئ ته چې ځان وساتئ بیا به تاسو تین تیره کې نه حسابوئ دا مرض دی د خلکو د دې مرض نه ځان وساتئ دا بای سوزونه زه بیانوم د دې لپاره چې مونږ اهل علم یو مونږ چې خپل اصلاح ونکړو مونږ د خلکو اصلاح نشو کولی او دې وجې نه ما د امام احمد قول تاسو ته بار بار پیش کړی دی چې کله به هغه پاسې نه هغه پسې به 2000 شاګردان تلل او دا څومره یو جمع غفیر رواني خلک په دې خوشحالېږي نه سیاسیان هم د خپل سیاسي طاقت زور ښیي نه د پای کې زمونږ په شیوخ القرآن او شیوخ الحدیث کې څه فرق دی کیس نه دیم صاحب رواني تورات وکېږي ورپسې بلا خلک روان دی داسې دي په دې باندې ډېر لوی نقصان پیدا کېږي د سړي نه ځان روکېږي په دې باندې امام احمد باغي ته وویل چې دا ستاسو دپاره ذلت دی او زما دپاره د لوی باعث دی ما سره به نه باسې او پابندۍ یې لګولې وې چې تر کومې زه کور ته نه یم تللی هېڅوک به نه باسې ابدا بنفسک که نه اصلاح د خپل ځان نه شروع دا ووایه خلکو ته ښکاره خپل شاګردانو ته دا ووایه پابندۍ ولګوه په دې باندې دا خوند نه کوي چې یو مبلغ د جهنم دړه جوړ شي او د نورو خلکو د ایمان او تقوا فکر په مخ اخیستی اول ځان قتل پکار دی تو बेशक ये हो जाए कि तारीफ़ ज़रूरत है वो का तारीफ़ है सड़े सोग ने पे जिन्हें मुख्तसर तारीफ़ होगा फ़लाने रे नमरा काबिल रे दासी गली थी बस खबर ख़त्म खुदा कम चिमुंग बयानो जामे वल माक़ूल सर जामे वल मनक़ूल में दा मनक़ूल सर माक़ूल कम दे देगी वो देखी माते हो सड़े सोचे मनक़ूलात हुई या माक़ूलात न हुई तान पर खबर पोए मनक़ूल कुरान और हदीस इल्म तो हुई कुरान और हदीस इल्म च सोग कई ना मंतिक़ न हुई اسوک چې منطق وي نه په قرآن او حدیث نه پوهېږي دا داسې دروغ وایي چې سړی حیران شي خو دا غلطه خبره ده کم کوز یو کس یا دوه کسه به داسي دا تزکیې د خپل استادانو هم مه کوئ د خپل ځان هم مه کوئ صاف وایه زه یو بنده یم کمزور یم ما کې د انسانانو کمزوری موجود دي الله دې زما په حال رحم وکړي مختصر خبره او که چا مسلمان تعریف کړی نو تا به دعا اورېدلي که نه چې یا الله ما منی سې په هغې وینا چې دا څه وی کوي که نه دی چې زما تعریف کې څه کوي لا تؤاخذني بما یقول بما یقولون او وجعل او جوړ کې زما باطن تا هغې څیز نه کم چې ښکاره کېږي او هغه څیز پټو ساتئ کوم چې ما ته معلوم دي زما ګناهونه او د خلکو ته نه معلوم بس نون دعا ده ته دې فایده هم دغه ده چې د انسان نه خپل ځان نه روږي خو موږ ټوپونه وایو که نه دا د مردباد او زندهباد چغې او جومات کې ګوره د احنافو مذهب ته معلوم دی بالخصوص د امام ابو حنیفه رحمه الله چې په جومات کې ذکر بالجهر حرام دی ذکر بالجار حرام دی خو چې پلان کی زندہ باد جائز دی پلان کې نه ټول زندہ باد دا سوزونه لري کې د ځان نم لري کې شاګردان نم لري کې دی باندې قدغن لګي پابندۍ لګي سړی د طهارت بیان کی بشک تزکیه دیو کی دچا تزکیه نفس ته چا ته بیانولی شي چې دا ښه سړی دی پاک سړی دی نیک سړی دی شب زندهدار دی نور به الله خبري بس باطن نه موږ نه یو خبر دی که صاحب نشته الطهارة من الذنوب ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا او کله مدح ته وی فلا تزکوا انفسکم سورۃ النجم آیت 32 خپل بڑھائے په خپل ما بیانای ته ته اردو کې وی اپنے منہ میاں مٹھو خپل ځان ته توتی وای ځان ته په خپل توتی مو وای زموږ یو رشتہ دار او هغه ځان ته لیکي مولوی فلان کې هغه شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله شاګرد نو زما والد صاحب ورته سرټیفیکیټ دروړه
قرآن سرټیفیکیټ چې راوړه ورته ستا استاد نوم دی کم دی نه هغه لیکلي ورته یې داسې لیکلي هغه یې دې لیکلي چې لاشه غلام الله زمونږ ډېر شاګردان شته ځان ته بولي کہ مولوي پلان کې مفتی پلان کې هلره کې ځان نه دا بل سړی تا ته مفتی صاحب وایي نو ټیک ده بل سړی وتا ته مولوي صاحب وایي نو ټیک ده نو دلته کې هر شی بس خو څه شی روان دی نو او چې تعلیم یافته ولا لړ شي عصري علوم والا نه ورپورې خان دي داسې مولوي به تعالی هغې چې تا ته بل څوک مولوي ووایي مولانا به تعالی هغې چې تا ته بل څوک مولانا ووایي اوس خو پکې داسې هم راغلي چې هغې مشکات شریف ووایي نو ځان سره ولیکي شیخ الحدیث پلان کې لکه په مشکات المصابیح سړی شیخ الحدیث کېږي او تا د چا وایي کمقله ځان سره شیخ الحدیث لیکه ابا یې ځان ته داسې نوم کېږدي چې هغه مناسب نه وي لکه یو سړي ما ته خط لیکلی نو پای کې لیکلی خط ما سره اوس هم سره خو سړی مړ دی ځکه نوم نه اخلم عهد حاضر کا بدترین گناهګار نو ما ورته کتا ته یو سړی و چې عصر حاضر کې بدترین ګناهګار په دې نوم به ته خوشحاله او غلطه ده نوم کېده بس العبد الضعیف حقیر مشرانو کو رہی بولیږي حقیر پر تقصیر بنده فلان بنده باندې انسان نا په خپل هم صاحب ځان دومره لوی لویږي چې ته به وایې نعوذ بالله اله د دویم او شاګردان هم دغه ځای ته رسوي داسې مه کوئ ضرورت نشته دی خبر ته پلار مور چې کوم نوم یې ایښی بس هغې ده ولیکه بس دغه نه ښه نوم بل نشته مدح د خپل ځان په خپله مه بیانوئ د بلم چې بیانې نو تا ته معلومه شوه چې هغه د غیر په موجودګۍ کې پکار دی او متوازن پکار دی واقعي حقیقي چې څه خوبۍ دي یا بیان که چې خلکو ته نه معلومه که خلکو ته معلومي بیا د هغې د بیان ضرورت هم نشته دی محض احترام سره نوم واخله او تقریر لې راوغواړه بس خبرې لې راوغواړه بحث لې راوغواړه ټیک ده بس او د دې نهمه معنی ده صدقة الفطر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى او دې د احناف هغه استدلال لیکن په دې کې قرآن مجید قد افلح من تزکا ویل دی د صدقه فطر چې کوم دا به د اختر د لمونځ نه مخکې ورکول شي تعامل د صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین په دې ثابت دی ما سوا د پاکستان نه چې پاکستان کې د اختر لمونځ پسې جولی ګرځي او پای کې صدقه فطر جمع کېږي دا نه په قرآن عمل دی نه په تعامل د صحابو عمل دی نه په حدیث عمل دی سره یې وشیرې جوړ کړی دی خلکو امام که غریبی نه بیشک غلطه ورکړي شي بعضې ائمه غریبانان دي لیکن هغې له ورکول په داسې طریقې چې د هغې عزت نفس بحال وساتلی شي د هغې کوڅې ته دې وشي اواز دې ورکړی شي چې دا صدقې فطر ده دا پیسه خلکو ته ډېره محبوب ده د خپل عزت نه ورته سیوا محبوب ده دا نه دي پکار امام یا پیشوا یا مدرس اغله چې خوراک ورکولی شي هغه په احترام ورکول پکار دی زما د ډېرې بچپنې نه دا ماشوم لغاړې ته پچی چول او په کوڅه کې دا چغې وهل دا خوند نه کوي دا د خلقو فریضه ده ما دلته ویلي دي خلکو ته موږ کوم داسې خپله چې دا د خلقو فریضه ده چې هغې په جومات کې طلبه وله چای روټۍ په خپله راوړي او داسې نه وي چې بس پچی را باندې کې ډوډۍ وله واچوه نه خپل چینک دی خپل ترماس دی د هغې لاندې د پراټي هګۍ دي د پاسه یې پې کپړه غوړېدلي ډېر په عزت او په احترام دې راوړی شي لیکن زموږ خلک ډوډۍ ویني عزت نه ویني دا ډېر اسان کار دی او موږ د دې تاریخ چې کوم استادان اورېدل نه دا و چې دا غالبا شیخ ملتون دی یادو شیخ ملی چې هغه دا چل کړو چې اول خو به د خپل کور نه راوړل د طلباو لا دیني خلکو لا خوراک سکاک به راوړو بیا چې خلک ډېر شو داسې نو بیا به هغه په خپله ګرځېدو د پښتنو مشر او د کور نه به هغه راټولول او علما له به یې ورکول اوس زموږ کار ډېر خراب شوی سترګې راهي اوښکې راهي زما سترګو له چې د دې علماو حالت ته وګورم
او دای دا هلته موږ یو کس ساتلو ما چې کوم کال باندې فیل کوو هغه ته ما ویلي چې ته بل ځای ته نه ځې زه به افتبار وم بل خوا به نه ځې پیسې هم تاله زما د کور نه راځي خوراک څښاک به هم راځي او ما ورته چې په احترام به راځي دومره چې دې ته به ته نه ګورې چې رانه یې ساک پوخ کړی دی او نن یې پلانی شی پوخ کړی دی خو انشاءالله ستا عزت نفس به وي هغه یوه میاشت دوه میاشتې ټیک و بیا هغې نه وروسته بس سړی وښوېده زما مزاج دی که ډېر سخت دی هغه ما سپکې کړم عزت نفس جدا سیز دی یو انسان چې هغه باغیرت وي د هغه عزت وي بیا خبره کلکه کولی شي او هغه د خلکو سترګو کې سترګې اچولی شي خبره کولی شي د کلي سړی دی دا ټیک دی که نه چې طالب ورپسې نه ځي بس چې طالب نه ځي دا صحیح ترتیب دی دلته کې خدا سے لکه د کلي هغه سر کې مدرسه ده بالفرض نو دا هغه ځای نه به را شروع شي تر دې به راورسي هغه دومره روټۍ د پنځو یا د شپږو کسانو دپاره خو خلک ویني بیا چې هغه څه کېږي نو دا خلک ړانده نه دي دوی خو یو خوا وتا ته ما خیرات درکړه بل خوا د شرمۍ هم لږ کتل پکار دی د هر چا نه اغستل زما په نظر مناسب نه دی زه یې چندو مندو هم نه یم قایل جماعت کې چې کټ واچوه ما تر اوسه چېرته چنده نه راکړی کټ واچوه جماعت جوړېږي کټ واچوه مدرسه جوړېږي څه مال پاک پکار دی دې کې څه پته لګېږي چې غیر الله د نوم منښت دی پکې بیا وسګېد تا ته د هغې خلک نه معلوم کې توحید منونکي خلک څومره دی او د شرکي عقیدې والا خلک څومره دی دا خو بس انخته یا به ټول شیخ القرآن به دې ته څه ویل منډی به ورته نه وي خو په دې وجه به ورته یعنی خلک پکې د حلال حرام تمیز نه کوي د جایز ناجایز تمیز نه پیسې پکار دي اخون له څه پکار دي پی که د خري که د سپی داسې نه دي پکار داري چې سړی د یو مسلمان نه حلال او پاک مال وغواړي ودې غواړي خیر ما ته داسې خلق معلوم دی چې هغې روغ رمټي بالکل روغ رمټ بغیر د څه عذر نه فرض روزي وخوري او عین د اختر پر ورځ خیرات کوي او خلک یې خوري چې دا زما کفاره ده حال دا دی هغه ته څه مسله نه ډېر داسې ملیدلي چې هغه پیسې راواخلي بغیر د څه عذر نه هغه مسجد کې ولګوي او خیال یې دا چې دا ما ځان فارغ کړه دا تا ته زه تقوا هغه بنیادي څیزونه ښیم چې زموږ خلک دا نه پېژني خېټه چې ته حرام لړل مسله ختمه شوې ده د خپلې زمانې خلق وپېژنئ سړی وپېژنئ د هغه نه واخلئ او چې نه یې پېژنئ بس پرېږدئ هېڅ ضرورت نشته دی بعضې خو پکې بل کار هم وکړي که نه دلته زموږ دغې جومات خوا کې سړک باندې چنده کېده یو سړی راغلی د 5000 روپو نوټ یې راښکلی چې دا واخلئ او ماله چې کوم دی 2000 روپۍ راکړي خلک خوشحاله شي اچھا هغې به ته نوټ چې و جالي دا حرکتونه پکې هم کېږي زما ډېرو دوستانو ما سره په دې جګړې کړي چې ته ولې دا چل نه کوې ما لا یکلف الله نفسا الا یا خدا نس غلط کوي نو ټیک ده زما چې څه وس کېږي دا کوم بس که یو درس وي که دوه درس وي که پنځه وي که شپږ یې کوم دا زما ذمه داري نه ده الله چې مال راکړي کله نه بیا هغه م وکړم ځان له په زوره کار مه جوړوئ که نه تاسو له ټول دنیا بس په مخه اغستې د هغې غم په مخه کړي د هغې غم په مخه مه اخلئ الله چې څومره تعالی قدرتونه درکړي دي طاقتونه یې درکړي دي مالي وسعت یې درکړی دی د هغې مطابق خپل کار چلو بس کې به برکت وي کې به خیر وي ما د خپل جومات کې په اوس خو ستاسو جومات ډېر مزېدار شو په دربو کې دلته چې کومو خلکو ته ما سبقونه ښوولي دي ته تصور نشي کوی چې څومره لوی لوی خلک دي مدینه یونیورسټي کې مکه مکرمه کې ام القرا کې اسلامک یونیورسټي کې په لوی لوی پوسټونو باندې دا په ځای نه ده چې تا ځای ښکلی جوړ کړی دا معیاري تعلیم غواړي معیاري تعلیم په ځمکه هم کولی شي
زما یو شاګرد دی، هغه ته ما په پټو کې سبق خو سکول نه چې وراتلو پیاده پیاده په یو پټي کې به کېناست، هلته مې سبق خو ډېر لوی سړی دی 21 ګریډ کې. سبق ښودل په دې نه دا موږ ځان له په زور یو فریضه ګټله، خپل وس مطابق کار وکړه. قد افلح من تزکا، یقینا کامیاب شوی دی هغه څوک، هغه نحوي قاعدې مطابق چې والے ماضي باندې قد راشي نه بیا څه فایده کوي؟ قسم. قد افلح من تزکا، قسم دی فلاح بیا مون هغه سړي چا چې تزکا. مفسرین به اتفاق لیکي مراد صدقه فطر دی. وذکر اسم ربی فصلی، د رب نوم یاد کو مونځ یې وکړو. نو دا نه معنی دي، دا الوجوه والنظائر د دامغانی لیکلي دي. البیان کتاب دی، د هغې دویم جلد صفحه 170 د کتاب مصنف دی ابن الانباری. دا زکوٰۃ کله نسبت کیږي الی النبی صلی الله علیه وسلم، او دا نسبتونه وګوره. دا کم بحث چې کوم اوس دا ټول د مفردات نه دی. امام راغب رحمه الله لیکي چې د زکوٰۃ نسبت کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیږي. ولې کیږي؟ په دې وجه کیږي چې هغه واسطه ده د الله د هغې پیغام چې په یې کې تزکیه ده. مثلا سورة البقرہ 151 آیت کے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تزکیہ نسبت چا دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی. وہ لکھے گی آغاز ستاسو دا اخلاقو آب یاری کئی، ستاسو دا عقائدو تصحیح کئی، سمئی غلطے دیو باسی. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. دارنگی سورہ توبہ کے سورۃ التوبہ کے آغا مخاطب کئی تطہرہم وتزکیہم بہا 103 آیت. نو کله خو یو نسبت دغه شانتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې نسبت کیږي، او د هغې وجه ده چې هغه واسطه ده په هغې تزکیه کې، کومه تزکیه چې الله کوي. دویم د دې نسبت کی الله تعالی ته، په دې وجه باندې کیږي لکونه فاعلا لذالک حقیقیا، په دې وجه باندې چې فاعل حقیقی د هرې تزکیه هغه دی. مثلا بل الله یزکی من یشاء سورۃ النساء آیت 49 کې. او کلا د دې نسبت کیږي تارتن الی العبادۃ التي هي آلۃ فی ذلک، تزکیه نسبت عبادت ته کیږي. ولې؟ د عبادت دا آله ده، ذریعه ده د تزکیه نفس. لکه وحنانا من لدنا وزکاة سورہ مریم کے آیت 13 کې. او کله کله وطارتن الی العبد، کله کله د دې نسبت کیږي بنده ته، یعنی د زکات اسکو نسبت کیږي بنده ته. ولې؟ مکتسبا لذالک، اغا د دې کسب کړی دی، کار هغه کوي ده. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها سورۃ الشمس آیت 9. د زکات قرآن مجید کې دا دومره بحث ته دغه استعمالات دي او د نسبتونه دي. المفردات صفحه 213. دې پسې چې کومه بله جمله ده نو هغه ده ورکعوا مع الراکعین، رکوع کې د رکوع کوونکو سره. رکوع انحنا ته وایي، جھکنا. لیکن شریعت کې په احادیثو کې د رکوع چې کوم هیئت ښولی دی نو په هغې بیا دا خبره واضح کی اصطلاح کې دا معنی نه ده هر ټیټېدل رکوع نه وي، بلکې په مونځ کې داسې ټیټېدل کوم چې احادیثو نه ثابت دي چې د انسان لاسونه دا په زنګنانو پراته وي او د سر او ملا او د ملا آخري حصہ او منځ د ملا دا په یو سیټ کې دې ته رکوع وایي. اکثر رکوعګان خپلو ته وګورئ، بیا د بعضې علماو ته وګورئ، د عوامو هغې ته وګورئ، د اکثرو د منځ دا ډونګ راوتي، دا رکوع نه ده. ولیکن اعتدال رانغی. اعتدال څه ته وایي؟ هر اندام خپل ځای ته رسېدل. بعضې داسې ولاړي چې سر یې بره دی او دلته کې داسې دی، دا هم رکوع نه ده.
او بعضې خو دومره ښکته شي چې هغه سرکوزې څه ته وایي خو د هغې دپاره ښه طریقه کوم چې موږ ته خپل استادانو ښولې وه رحمهم الله تعالی هغه ډېره اسانه طریقه ده هغه دا چې انسان د خپې ټایټ کړي خپلې د نوم نه لاندې خپې ټایټ کړه چې ټایټ کړي نو لاسونه به په زنګنانو باندې کېږدې او دا به لږ راښ کړي دا به هم ټایټ کړي نو ستا ملا سر او د هر څه به یو برابر شي که تا لاس داسې کړي نو هم ستا ملا سمه نه راځي که خپې دې نرمي نو هم د ملا سمه نه راځي دا رکوع شرعي ده قرآن د رکوع حکم ولیکي ورکعوا مع الراکعین نو دې کې اوس یو قول لا چې د یهودیانو په منځ کې رکوع نه وه عام اردو مفسرین دا قول لیکلی دی لیکن دا غلط دی د هغې په منځ کې رکوع وه سیدہ مریم ته چې الله حکم کوي ورکعي واسجدي ورکعي مع الراکعین شته به که نشته د هغې منځ کې رکوع شته دا یو تفسیر د قول دی د هغې تطبیق داسې کیدی شي چې د هغې په منځ کې اصلا رکوع خو هغې کوله نه داسې ویلی شوي خو دا مه وه چې د هغې په منځ کې رکوع نه شرعن خو د هغې منځ کې رکوع وه لیکن هغې کوله نه لکه څنګه چې قریشو به عرفات ته نه تلل که نه نو قرآن هغې باندې زوره نه وکړه چې ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ستا سر کې ښکر دي چې تاسو عرفات ته نه ځئ نو که یهودیانو کې دغه بیماري وه نو وه لیکن اصلا د هغې په منځ کې رکوع وه دا ډېرو غټو غټو خلکو لیکلي دي معرف القرآن چې کوم دی دا تفسیر مظهري ترجمه ده تقریبا مظهري راوالی خپل مخې ته کېدی او معرف القرآن هم ګورئ دې چې مسائل استنباط کړي د هغې نه کوي دارنګې د مولانا اشرف علي تانوي رحم الله بیان القرآن هغې نه ډېر زیات اخذ کوي نو دې کتابونو کې دا لیکلی ده لیکن دا درست نه ده خبر نور هم خلکو لیکلی ده د هغې په منځ کې رکوع موجود وه من جانب الله وه دا جدا وه که د هغې عمل کې نه وه نو دا جدا مسله ده ورکعوا مع الراکعین د رکوع یو معنی منځ دی رکوع یو معنی ده منځ لکه دلته کې ورکعوا مع الراکعین ادویم د رکوع معنی رکوع ده کم ته چې مونږ اصطلاحي رکوع وایو لکه سورہ حج کې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا او دریم معنی دې راځي سجده فاستغفر ربه وخر راکعا واناب دلته کې خر راکعا خر ساجدا دا درې معنی دي وجوه القرآن لګي د حیری 222 کې دام غانم لیکلي دي الوجوه والنظائر کې 242 نو ورکعوا مع الراکعین کې داول رکوع ذکر کړي نو دې نه اختلافي مسله خلکو واصله ده بیا چې د رکوع مدرک د رکوع مدرک د رکعات دی او کنه ده استدلال د هغې د دې ځای نه دی ورکعوا مع الراکعین دا علمي بحثونه خوند کوي خو مونږ چې علمي بحث وکړو د خلکو خیال لای چې د مسلک هم دغه دی دا مونږ لا تر اوسه خلک په دې پوه نه کړی شو چې دا د تحقیق کار دی په دې کې مونږ آرا وښیو چې دا رایه ده یو دا رایه ده یو دا رایه ده دې لپاره چې اهل علم ته واقف شي او بل رایه ورته سره ناشنا نه لګي ناپوهه خلک مونږ پسې هغه نسبتونه کوي چې هغه پته هم نه لګي دا څه وایي خو زه وایي دی دا یو بحث ته په دې کې چې آیا مدرک د رکوع مدرک د رکعات دی او که نه دی څوک چې وایي دی نو هغې ورکعوا مع الراکعین د هغې استدلال نه مونږ د دې نه دا استدلال نه کوو د دې اصل تعلق دې سره دی چې تاسو منځ وکئ د منځ کوونکو سره د جمع د منځ خبره ده نو سوال بیا دا چې رکوع یې ولې ویله خو د هغې جواب مونږ د خپل استاد نه دا زده کړو چې چونکې خلک په رکوع کې ډېر زیاتی کوي د رکوع صحیح رکوع حق نه ادا کوي یعنی رکوع چې کوي نو لا ټیټ شي نه چې سره پورته کړی او هغه اختلاس کوي ټونګې وهي د دې وجه نه قرآن مجید د ورکعوا مع الراکعین ویل چې نورو منځ ګزارو سره تاسو شریک منځ کوئ اجتماعي منځ کوئ ځان له ځان لمونځ د هغې دومره فایده نشته دی خو یو منځ ده د جمع منځ یو حدیث کې
اجرونه ډېر ښودلي دي او په بل حدیث کې اوویش هغې دپاره ما مخکې مې یو ځل ویلو چې حافظ ابن حجر اسقلاني د هغې وجې ښودلي دي. دا حدیثونه دواړه صحیح دي، 25 درجو عالم صحیح دی، 19 درجو عالم صحیح دی. هغه بیا هغه افعال لیکلي دي. نو پای کې مونځ دوه قسمه، یو جهري مونځ دی، یو سري مونځ دی. نو دا 25 په دواړو کې یو شان دي. او جهري کې بیا دوه څیزونه داسې چې په سري کې نشته. تفصیل بیا ابن حجر اسقلانی کتاب کې وګورئ، لومبني جلد کې ډېر تفصیل سره به تاسو ته معلوم شي چې د دواړو حدیثو کې تطبیق څه طریقه ده. یعنی حدیثو کې تعارض نشته دی، خو سري منځونو کې چې کومه فایدې دي هغه 25 دي، هغه 25 په جهري منځونو کې هم دي. خو جهري منځونو کې دوه فایدې داسې چې په سري کې نشته. د دې وجه نه یو حدیث کې د 25 تو ذکر دی او بلکې د 19 تو ذکر دی. تطبیق طریقه دغه ده، ورکعوا مع الراکعین او مونځ کوئ د مونځګزارو سره. دې کې به فایده دا وشي چې ستاسو نه به د مال هغه محبت هغه هم کم شي، او دویمه فایده به دا وشي چې ستاسو د مونځ سستی به ستاسو ختم شي او اتفاق او اتحاد به ستاسو نصیب شي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم. مسجد کی جیلا 527 500